بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا ہر انسان لمبی زندگی چاہتا ہے، مگر اسے احساس نہیں ہے کہ وہ جتنی لمبی زندگی گزارے گا اتنا ہی زیادہ وہ مصیبتوں سے دوچار ہوگا۔ یہی وجہ کہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو برے لوگوں میں شامل کیا ہے جو لمبی عمر تو پاتے ہیں مگر نماز، روزہ اور دیگر عبادتوں سے دور رہتے ہیں۔ جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور وہ انسان نیک اعمال بھی بجا لاتا ہو۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی بتا دیں کہ لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر تو لمبی ہو مگر وہ برے اعمال کرتا ہو۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سب انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آج کی یہ ویڈیو ان بری عورتوں کے لیے ہے جن کی وجہ سے اچھی عورتیں بھی بدنام ہو جاتی ہیں۔ 3 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 3 بری عادتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے کہ یہ 3 عادت اپنانے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان آفات، مشکلات، مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ فرمایا ہر ایک عورت سے شادی کرنا مگر 3 عادتیں اپنانے والی لڑکی سے شادی نہ کرنا، ورنہ تمہارا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا، تمہارا جنت کا ٹکڑا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا۔ آخر وہ 3 بدترین عادتیں کون سی ہیں؟ وہ 3 گناہ عظیم کون کون سے ہیں جن کو اپنانے سے عورت قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائیں گی؟ قیامت کے دن اسے بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ 3 گناہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عادت، ناپسندیدہ گناہ۔ عورت کا گناہ ناپاکی، غسل فرض ہونے کے فوراً بعد غسل نہ کرنا۔ گاؤں کی عورتیں 4 دن گزر جاتے ہیں، 5 دن گزر جاتے ہیں، 8 دن گزر جاتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہے، ہم نے تو غسل کیا ہی نہیں۔ تو ناظرین ذرا سوچئے، جس گھر میں ناپاک عورت رہتی ہو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہوں گے، وہاں رزق میں برکت ہوتی ہوں گی۔ ناپاکی سے وہ کھانا بنا کے جن بچوں کو کھلاتی ہوں گی، کیا خیال ہے ان بچوں کی آنکھوں میں حیا ہوگی؟ ان بچوں کی آنکھوں میں غیرت ہوگی؟ ایک 25 سالہ لڑکی مدرسے کے کسی مولوی کے پاس آئی، عالم دین کے پاس آئی، کہنے لگی حیات میری ماں میری شادی کرنے والی ہے، فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، میں آپ کے پاس آئی ہوں، غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں، اسلامی طریقہ بتا دیں، غسل کے فرض سمجھا دیں۔ حیات نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 25 سال۔ بزرگ نے فرمایا 25 سال ہو گئے آپ کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ لڑکی نے کہا نہیں آتا۔ بزرگ کہنے لگے 15 سال سے آپ بالغ ہو گئی ہو، تو 15 سال سے 25 سال تک آپ نے کتنی تعلیم حاصل کر لی؟ اس نے کہا MA انگلش کر لیا ہے۔ بزرگ کہنے لگے تو نے MA انگلش تو کر لیا، 10 سال تو نے ناپاکی میں گزارے لیکن غسل کے فرض نہ جان سکی۔ مجھے بتاؤ، جس لڑکی نے پورے 10 سال اس طرح ناپاکی میں گزار دیے، حالانکہ ہر ماہ میں ایام کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، لڑکی کو ہر حال میں غسل کرنا ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے غسل کرنا ہوتا ہے۔ معلم نے کہا اس کا مطلب 10 سال گزر گئے آپ نے غسل ہی نہیں کیا، 10 سال آپ نے ناپاکی میں گزارے، آپ نے ABC تو پڑھ لی، MA انگلش بھی کر لیا، کاش کہ تو غسل کے فرائض بھی جان لیتی۔ اور جو عورت غسل کرنا نہیں جانتی اس میں کلمے آتے ہوں گے، کیا جس عورت کو 6 کلمے نہیں آتے ہوں گے کیا خیال ہے اسے نماز کا طریقہ آتا ہوگا؟ جس عورت کو نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا کیا وہ نماز پڑھتی ہوگی؟ جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا کیا اسے اللہ کی پہچان ہوگی؟ جو نماز نہیں پڑھتی، جو قرآن نہیں پڑھتی، اس کو اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہرگز اسے اللہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ فرمایا سب کچھ کرنا لیکن ناپاکی سے بچنا۔ بزرگ نے فرمایا جلدی سے توبہ کرو اور غسل کا طریقہ جان لے، نماز کا طریقہ سیکھ لے، یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہے۔ انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ ناپاکی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ فرمایا ناپاک رہنے والی لڑکی سے کبھی بھول کر بھی شادی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا برکت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ فرمایا دوسرا گناہ، دوسری بری عادت غیبت کرنا۔ جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے،
बीवी अपने शौहर की गिबत कर रही होती है, सास और ससुर की गिबत कर रही होती है, शौहर के अजीजों अकारिब की गिबत कर रही होती है। किसी बादशाह ने ऐलान किया कि आज की मजलिस में जो भी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लोगों ने बढ़ चढ़ के झूठ बोले। इतने में एक शख्स आया, उसने कहा, बादशाह सलामत, आज मैंने देखा है 100 औरतें इकट्ठी बैठी थी और खामोश बैठी थी। बादशाह ने कहा कि उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि 100 औरतें इकट्ठी बैठी हों और खामोश बैठी हों, ये कैसे हो सकता है। सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि जहां 100 औरत बैठी हो वहां गिबत ना हो रही हो, वहां चुगली ना हो रही हो, चुगली के जरिए, गिबत के जरिए एक दूसरी औरतों को आपस में न लड़ाया जा रहा हो, ये कैसे हो सकता है। परवाह गिबत से बचना, गिबत नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ियां खाती हैं। हज़रत हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जानते हो कि गिबत क्या है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुसलमान भाई का जिक्र इस तरह करना कि वह उसे नागवार गुजरे। लोगों ने कहा, अगर वह बुराई उसमें मौजूद हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसके अंदर वह बुराई मौजूद हो तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर वह बुराई उसके अंदर मौजूद ना हो तो तुमने उस पर बुहतान बांधा। फरमाया, तीसरा गुनाह, एक दफा एक औरत किसी आलिम दीन के पास आई और कहने लगी, हजरत पता नहीं अल्लाह को क्या हो गया, अल्लाह ने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी मोल खरीद ली, क्या अल्लाह ने मुझे पैदा नहीं किया। फला औरत को 4 बच्चे दे दिए, 4 बेटे दे दिए, अल्लाह ने मुझे एक बेटा भी नहीं दिया। फला औरत को माल दिया, दौलत दी, सब कुछ दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है, अल्लाह ने मुझे किसी भी नेमत से माला माल नहीं किया। कब से दुआएं मांगने लगी हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआएं नहीं सुनता। आज के बाद तो मैंने अल्लाह से कुछ भी नहीं मांगना। यह सुनकर आलिम दीन फरमाने लगे, अय औरत, इस तरह का लहजा, इस तरह की बातें खुदा के बारे में ना किया करो। इस तरह का लहजा अल्लाह के सामने अच्छा नहीं लगता। खुदा का नाम बेअदबी से ना लिया करो। खुदा को खुदा समझो। खुदा की जात के सामने वो लहजा इख्तियार ना करो जो लहजा अपने शौहर के सामने इख्तियार करती हो। तूने मुझे वो चीज क्यों नहीं लेके दी, वो चीज क्यों नहीं लेके दी। फला शख्स के शौहर ने अपनी बीवी को सब कुछ लेके दिया, तूने मेरी यह ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं की, तूने मेरी वह ख्वाहिश पूरी नहीं की, मैं तुझसे हरगिज नहीं मांगूंगी। इस तरह के बेअदब जुमले, इस तरह के बेअदब लहजे शौहर के सामने तो इख्तियार किया जाता है, खुदा के सामने इख्तियार नहीं किया जाता, खुदा के सामने नहीं बोला जाता। फरमाया, इन 3 गुनाहों से बाज आ जाओ, इन 3 बुरी आदत से बाज आ जाओ, वरना याद रखना यह वह 3 खतरनाक बुरी आदतें हैं जो तुम्हें कब्र से सीधा जहन्नुम में लेके जाएंगी। गुनाह से बचने के लिए मजबूत हिम्मत और पुख्ता इरादा चाहिए। इसका तरीका यह है कि आप लोग नेक माहौल और सोहबत इख्तियार करें, और अगर इन गुनाहों से बचना मुश्किल हो रहा हो तो यह सोचें कि अगर इस गुनाह की करते वक्त मुझे मेरे वालिदैन या कोई भी ऐसे रिश्तेदार और ताल्लुक वाले शख्स ने जिससे इंसान अपना गुनाह छुपाना चाहे, मसलन शागिर्द वगैरह, देख लिया तो क्या मैं उनके सामने यह गुनाह कर सकूंगा या शर्मिंदा होऊंगा। फिर यह सोचे कि जब मैं वालिदैन के सामने गुनाह करने से शर्माता हूँ तो अल्लाह ताला जो हर वक्त मुझे देख रहा है, जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है और हकीकी मुहसिन है और हिसाब किताब पर मुकम्मल कादिर है, उनके सामने मैं किस मुंह से हाजिर होऊंगा। नेज ये सोचे कि कयामत के दिन अगर वालिदैन, बीवी, बच्चों, बहन, भाइयों, शागिर्द, दोस्तों, तमाम मखलूक के सामने बता दिया कि फला दिन फला ने फला दिन फला वक्त ये गुनाह किया है, तो उस वक्त आदमी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। कयामत का वह मंजर सोचे तो उम्मीद है कि गुनाहों का तर्क करना आसान हो जाएगा। और इन सब बातों की आदत पैदा करने के लिए अल्लाह ताला के नेक बंदों की सोहबत इंतहाई जरूरी है। इसके साथ साथ फर्ज नमाज की पाबंदी के अलावा अल्लाह ताला से इन गुनाहों से बचने की खुसूसी दुआ करते रहें, और अगर निकाह नहीं हुआ तो घर वालों को इस बात पर आमादा करें तो वह आपका निकाह करा दें। नेज तन्हाई में रहने से गुरेज करें, अपने आप को बामकसद कामों में इतना मशगूल कर दीजिए कि इन फजूलियात का वक्त ही न मिल सके। नाज़िम, बुरी औरत की पहचान, पहली निशानी यह है कि वह अपने आप को और अपने जिस्म को ढांप के नहीं रखेगी। नंबर 2, वह अपने शौहर की नाफरमान होगी, हर वक्त अपने शौहर से लड़ाई करेगी, उसकी इज्जत नहीं करेगी। नंबर 3, बहुत बदजुबान होगी, हर वक्त उसकी जुबान कैंची की तरह चलती रहेगी। नंबर 4,
गैर मर्दों के सामने अपने बालों की नुमाइश करेगी। नंबर 5, अपने आप को पूरे खानदान में सबसे ज्यादा अक्लमंद समझती होगी। नंबर 6, दूसरे को बात ना करने देगी, ना किसी की बात सुनेगी। नंबर 7, उसको अपनी नींद बहुत अजीज होगी, ज्यादा वक्त तक नींद का बहाना करके सोई पड़ी रहेगी। नंबर 8, वो चीख कर बुलंद आवाज में बोलेगी और मुंह फट होगी। नंबर 9, गैर मर्दों को दिखाने के लिए बारीक और दिखावे वाले कपड़े पहनेगी। नंबर 10, दूसरों के सामने अपने शौहर की बहुत बुराई करेगी। नंबर 11, अपने शौहर की बात काट कर अपनी बात को तरजीह देगी। नंबर 12, बाजारों के ज्यादा चक्कर लगाएगी, हर वक्त उसे कपड़ों और मेकअप की बहुत ही फिक्र पड़ी रहेगी। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।